بسم اللہ۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لیں۔ کیا گود لیے بچے کو زندگی میں کچھ نام کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا گود لیے بچے کو زندگی میں کچھ نام کر سکتے ہیں؟ بھائی مالک ہے آدمی کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نام تو کسی کو بھی اپنی طرف سے گفٹ دے سکتا ہے۔ تو ویسے تو 33% وصیت کی اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ کا جو مال ہو اس میں آپ 33% وصیت تک کر سکتے ہیں، باقی 66% 67% آپ کے وارثوں کا مال ہے۔ تو اللہ کے قانون سے نہ کھیلیں، اتنا وصیت کر جائے یا اتنا دے جائے 33% کے اندر آتا ہو، کیونکہ زیادہ دینے میں تو وارثوں کا حق کٹے گا۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، یہ کیسے ہوگا؟ ان کا سوال ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، کیسے ہوگا نکاح؟ اسلامی طریقے سے نکاح ہوگا، حجاب و قبول کے طریقے سے، کیونکہ ان کی عورتوں سے اجازت ہے نکاح کرنے کی، لیکن انہیں بھی حجاب و قبول کرنا ہوگا، اور اسی طرح مہر طے ہوں گے، ان سے اجازت لی جائے گی، پہلے اجازت لے لی جائے گی تبھی تو نکاح ہوگا۔ تو ان سے جا کے کوئی ولی ان کا یا کوئی بھی جو قاضی نکاح پڑھائیں گے، نکاح خواہ ہوں گے، وہ جا کے ان سے اجازت لیں گے، مہر بتائیں گے انہیں، اور اسی طرح نکاح ہوگا جس طرح اسلامی گھروں میں نکاح ہوتے ہیں۔ اور یہ میں وضاحت کر دوں، ان کے مردوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہم اپنی بیٹی اپنی بہنیں ان کے نکاح میں نہیں دے سکتے مردوں کو، بلکہ اہل کتاب میں صرف یہودی اور نصارہ آتے ہیں، ان کی عورتوں سے ہمیں نکاح کرنے کی اجازت ہے جو قیامت تک رہے گی، قرآن نے اجازت دی۔ چاہیے ایمان بھی نہ لائے، چاہے ایمان بھی نہ لائے، اہل کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اللہ جس مرضی سے اجازت دے نہ دے۔ مشرک عورتوں سے منع کیا قرآن میں، لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے اجازت دی۔ وہی تو اہل کتاب ہوں گی جو اپنی کتاب کو بھی فالو کریں۔ ان کا سوال یہ ہے وہی تو اہل کتاب ہوں گے جو اپنی کتاب کو بھی فالو کریں، اپنی کتاب کو تو آپ ہی نہیں فالو کر رہے ہیں، ان کا تو معاملہ یہ کیا ہوگا؟ لیکن اجازت جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے، تو اب آپ بہت زیادہ مچھر نہیں چھاننے۔ اگر آپ کو کوئی اب یہ سوال جو ہے غیر مسلم، یہ جو غیر ملک ہے نا ان میں سے آیا ہوا ہے سوال، کیونکہ وہاں اس طرح کے نکاح ہوتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں اس طرح کا وہ ہے، لیکن جو لوگ غیر ملکوں میں رہتے ہیں نا ابراڈ میں، ان کے نکاح وہاں ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے، عیسائیوں میں یا یہودیوں میں، تو جو اجازت ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ اب وہ فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اپنے مذہب کو وہ بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ عیسائی کہلا رہے ہیں یہودی کہلا رہے ہیں تو بالکل آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بچوں کی صحیح تربیت کے لیے کیا عمل کریں؟ اس کا سوال ہے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے کیا عمل کریں؟ بھائی آپ ان کے لیے نمونہ بن جائیں، جو آپ کریں گے، بچے تو بالکل بندر کی طرح ہیں، جیسے نقل اتار دیں، وہ تو آبزرور ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر سارا دن موبائل دیکھنا ہے اور بچوں کو منع کرنا ہے، کسی بھی قیمت پہ نہیں مانیں گے۔ آپ نے اگر آپس میں لڑنا ہے، میاں بیوی گالیاں بکیں گے تو آپ کے بچے گالیاں سیکھیں گے۔ آپ نے اگر دین کے خلاف چلنا ہے تو وہ دین کے خلاف ہی چلیں گے۔ اگر آپ نے واقعی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی تو آپ شریعت پہ کام دن ہو جاؤ۔ اگر آپ خود شریعت کو فالو کرو گے تو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تو آپ کو بتا دیا، تو بچے تو آبزرور ہوتے ہیں، اصل میں اپنی آپ نگرانی کرو۔ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بچوں کو تو منع کریں گے بھائی کسی بھی قیمت پہ آپ نے موبائل نہیں دیکھنا، خود موبائل لے کر کے۔ اب آپ دیکھیں بچوں کو کہیں گے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی باہر آیا تو اس سے کہلوا دیں گے بچے سے کہ جاؤ کہہ دو پاپا نہیں ہے۔ بچہ تو دیکھ رہا کہ میرے باپ میرے سے جھوٹ بلوا رہا۔ کیا جمعرات کو مردوں کی روحیں گھروں پر آتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جمعرات کو مردوں کی روحیں گھروں پر آتی ہیں؟ بھائی ایک ضعیف اس میں روایت ہے، باقی تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو یہاں سے چلے گئے ان کا بھی دنیا سے کوئی معاملہ نہیں ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ تو اس لیے قرآن جو حق ہے اسی پہ چلنا چاہیے، کوئی روح ہوئی اس طرح سے نہیں آتی۔ کیا مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قرآن میں ہے؟ ان کا سوال ہے کیا مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قرآن میں ہے؟ بالکل نہیں ہے بھائی، یہ حدیثوں میں ہے، صحیح حدیث صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، کم سے کم 10-12 حدیثیں تو مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک کہا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت برپا ہی نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جائیں گے۔ ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا دیں یا ایک دن کا؟ ان کا سوال یہ ہے ایک روزے کے بدلے فدیے میں ایک وقت کا کھانا دیں یا ایک دن کا؟ بھائی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بات آئی قرآن میں، تو آپ ایک وقت کا دے دیں گے تو آپ کو مطلب فدیہ پورا ہو جائے گا، اور اگر حیثیت ہے اور آپ کا دل ہے حرارت ہے۔ جو بھی آپ نے حدیث بیان کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا برہ گیا آنا، چاہے اللہ کو ایک رات میں ہی سب قائم کرنا پڑے، تو بہت سے علماء کرام اس کو سائنس کی طرف جوڑتے ہیں حدیث کو۔ تو جوڑتے رہے، حدیثیں تو سائنس سے ثابت ہیں ساری، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی سائنس سے ثابت بھی کرتا ہے تو
रोजे रख नहीं है तो अल्लाह तो कुन फयाकुन में सब कुछ करता है, एक ही दिन में सब कुछ कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता। जैसे वो हदीस हैं कि मिसाल इस्लाम इतने साल आपके दरमियान रहेंगे। यार ये टाइम और स्पेस मैंने एक दिन बताया था हम लोगों के लिए है, अल्लाह के लिए कोई टाइम स्पेस नहीं। वो जो आप एक दिन में, एक दिन रसूल पाक ने फरमाया ना अल्लाह एक दिन एक रात में सब कुछ कर दे, वो एक दिन एक रात 1000 साल का भी हो सके अल्लाह का। यहाँ हमें लग रहा है कि वो कितने साल कितने दिन हो गए, लेकिन वहाँ जो है अल्लाह के यहाँ टाइम स्पेस का कोई मसला नहीं है। और वो जो 6 दिन या 6 मरहले या 6 यौम जो कुरान कहता है 6 यौम में अल्लाह ने दुनिया बनाई, उसके बाद अर्श पे जाके कायम हुआ, वो कितने बड़े होंगे या कितने छोटे होंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हम अपने दिनों से उन 6 दिनों को ना जोड़ें। नफिल नमाज पढ़ना बेहतर है या दुरूद? इनका सवाल ये नफिल नमाज पढ़ना बेहतर है दुरूद? भाई इस तरह कंपेयर तो करना नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें नफिल हैं। तो जैसा भी आपको टाइम मिले खूब नफिलों में आपको अगर दिल लग रहा तो आप खूब नफिल पढ़ें। उसके बाद अगर आप मान लो लगने लगा कि भाई अब हम थक गए या बोरियत हो रही, दुरूद लेके बैठ जाओ और जिक्र कर लो अल्लाह के। कुरान में अल्लाह ने कहा तमाम अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, उठते बैठते करवटों के बल अल्लाह को याद करो। तो नमाज भी एक याद है, कुरान में अल्लाह ने कहा मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो नफिल भी पढ़ो दुरूद भी पढ़ो, सारे अल्लाह के मतलब जिक्र ही हैं, अल्लाह को याद करने के तरीके हैं। लेकिन कंपेयर नहीं करना चाहिए। सवाल जो है इस तरह से डिस्टर्ब करने वाले होते हैं कि आप किस तरह से दुरूद में और नफलों में अलग अलग वो तरजीह दे दोगे। किसी को तरजीह नहीं, सब बराबर है, सब अल्लाह के जिक्र है, सारी नफली इबादत है। क्या डिप्रेशन के मरीज़ की शादी से वो ठीक हो जाता है? इनका सवाल ये क्या डिप्रेशन के मरीज़ की शादी से वो ठीक हो जाता है? भाई ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस तरह का डिप्रेशन है उसे। बहुत अगर हल्का फुल्का डिप्रेशन है मान लो तो बिल्कुल शादी से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि शादी के बारे में कुरान में अल्लाह ने ये कहा सूरह रूम में कि मैंने शौहर और बीवी में मोहब्बत हमदर्दी और मतलब क्या कहूँ मैं कि मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी रख दी, और क़ुर्बत से जो है ना बहुत सुकून हासिल होता है। तो हम सुकून ढूंढते फिरते हैं डॉक्टरों में, हकीम, सुकून तो हमारे बिस्तरों में हमारी बीवियों में है। तो अगर वो शादी उसकी हो गई उसे दिमागी तौर पे वाकई, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और उसका जो मामला ठीक नहीं हो सकता फिर उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। ये तो घर वालों को देखना चाहिए कि वो किस तरह। अगर मेरे पास केस आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे हों, वो शादी उनकी कर देंगे, उसके बाद फिर वो अपना सेट नहीं हो पाते, ज़िंदगी भर बर्बाद ही होती है ज़िंदगी, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों। अगर डिप्रेस हैं बहुत ज़्यादा तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका इलाज करना चाहिए, जब ठीक हो जाए फिर शादी करनी चाहिए। तो जिसे फिदिया का खाना दे रहा है उसे रोज़ेदार होना चाहिए? इनका सवाल है जिसे फिदिया का खाना दे रहा है उसका रोज़ेदार होना चाहिए? नहीं भाई, मिस्कीन लिखा कुरान में, ना रोज़ेदार ना नमाजी ना कुछ। कोई भी मिस्कीन आपको दिखे, हिंदू हो मुसलमान हो, गरीब होना चाहिए, बस मुस्तहिक होना चाहिए, भूखा होना चाहिए, मिस्कीन होना चाहिए। आपके अगर बहुत सारे रोज़े हों इकट्ठे हो गए, आप किसी के यहाँ राशन भी डलवा सकते हो उतने ही पैसों। क्या लिपस्टिक या मेकअप से रोज़ा टूट जाता है? इनका सवाल है क्या लिपस्टिक और मेकअप से रोज़ा टूट जाता है? नहीं भाई, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए मेकअप कर रही या आप लिपस्टिक लगा रही तो कोई रोज़ा नहीं टूटता, ना लिपस्टिक से ना मेकअप करने से, मगर ना महरमों के लिए ना हो, ये ध्यान रखें आप, वरना आपके रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही फरमाया हुजूर ने कि जो बातिल काम ना छोड़े उनके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई सरोकार नहीं है अगर वो रोज़ा रख के बातिल काम कर रहे हैं। पेशन गोइयों पर यकीन करना ठीक है? इसका सवाल ये पेशिंग गोइयों पे यकीन करना ठीक है? नहीं भाई, ये तो काहिनों में आएंगे ना, ये जो फ्यूचर बताते हैं लोग। नबी ने फरमाया जो काहिनों की बात पे यकीन करे उसने उसका इनकार किया जो मैं लेके आया, यानी शरीयत और कुरान का। एक बार और फरमाया जिसने काहिन की बात का यकीन किया उसने अपनी 40 नमाजें जो हैं ज़ाया कर दी। तो इसलिए बिल्कुल यकीन नहीं करना। ये तो आजकल ऐसा है, लोग पेशिंग गोई करते ही हैं, तुक्का लग गया ठीक, हम मतलब वो मशहूर हो जाएंगे, वरना फिर है ही जैसे। लेकिन हमें यकीन नहीं करना, ईमान वालों को अपना ईमान ख़त्म करने वाली बात है इनकी बातों पे यकीन करना, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ अल्लाह को पता है। गुर्बत को छिपाए ना मांगे तो क्या उसे ज़कात नहीं लगती है? अच्छा, इनका सवाल ये है कोई अगर अपनी गुर्बत को छुपाए और ना मांगना चाहे तो क्या उसे ज़कात नहीं लगेगी? भाई ऐसे लोग तो अल्लाह के चहेते हैं, इनका तवक्कल अल्लाह पे होता है, ये लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनके तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि ये गले पड़ के नहीं मांगते, बल्कि ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं, इनका तो हमें ख्याल करना चाहिए। और ऐसे लोगों की तो ज़कात के ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि आप इन्हें ढूंढ के इनके घर में जो है ना वो माल पहुँचाएँ, अनाज पहुँचाएँ। एक सवाल है भाई का, लोग तरावी के लिए दाढ़ी रखते हैं, क्या ये अमल ठीक है? इनका सवाल ये है लोग तरावी के लिए दाढ़ी रखते हैं, क्या ये अमल ठीक है?
हाँ भाई, मैंने भी देखा बहुत सारे लोग, क्योंकि असल में तो दाढ़ी नमाज पढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म कट नहीं है, ये तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है दाढ़ी। तो इधर आप मिस्र में चले जाओ, सऊदी में चले जाओ, अब मैं दुबई में रहा भी पीछे, वो बिना दाढ़ी के इमाम साहब थे, तो और बहुत बढ़िया खिदमत थी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हमारे खित्ते में क्योंकि दाढ़ी में जोर है, तो ये सारे साल तो बदमाशी करते फिरेंगे हाफिज़, और इस टाइम दाढ़ी रख लेंगे। असल तो ये देखना चाहिए कि जिस हाफिज़ के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये किसी बड़े गुनाह में मुब्तला तो नहीं है, कबीरा गुनाहों में मुब्तला तो नहीं है, मतलब ये अपने माँ बाप की बहुरमती तो नहीं करता, उन्हें गालियाँ तो नहीं बकता, नमाज तो नहीं छोड़ता साल भर, नमाज कज़ा तो नहीं करता, नमाज छोड़ता तो नहीं, और हराम कामों में लविस तो नहीं है, कोई ब्याज पे पैसे तो नहीं रखे, कोई सूद पे कोई गाड़ियाँ वाड़ी तो नहीं रखी, ये तो हम देखते नहीं। हम देखेंगे इसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, इसकी दाढ़ी कैसी है। असल में वही है कि हम जो है रिचुअल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो असल रूह है ना हर चीज़ की, हमारे यहाँ तो हर चीज़ की डेड बॉडी है, बस रूह तो सब निकल गई। तो अगर हम ये देखें ना कि इसका किरदार कैसा है हमारे, जिसके पीछे हम, क्योंकि इमाम के ज़रूर करेक्टर का असर मुक्तदी में पड़ेगा। हमारे यहाँ उल्टा है, ये देखेंगे इसके दाढ़ी है नहीं, वो इसीलिए दाढ़ी रख के खड़े हो जाए वहाँ पे, और जहाँ रमज़ान निमटा उन्होंने शेव कराई, क्योंकि दाढ़ी की इसमें इस इमामत में कोई वो नहीं है हमारे खित्ते के अलावा। तो जिस चीज़ की है इमामत के लिए तो वो बाकिरदार होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, क्या अशरा का रोज़ा रमज़ान की तरफ फ़र्ज़ है? इनका सवाल यह है क्या अशूरा का रोज़ा रमज़ान की तरफ फ़र्ज़ है? नहीं भाई, अशूरा का रोज़ा पहले फ़र्ज़ था, लेकिन जब 2 हिजरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए, तो आशूरा का रोज़ा जो है वो फिर सुन्नत हो गया। नबी ने तो फरमाया आशूरा का ज़रूर रखा करो रोज़ा, और क्योंकि यहूदी 10 आशूरा का रोज़ा रखते हैं, तो तुम 9 और 10 दोनों रखा करो। तो अब तो यहाँ तो यहूदी नहीं है, तो आप 10 भी रख लेंगे, 10 आशूरा का, तो आपका काम हो जाए, लेकिन वो है सुन्नत रोज़ा, कोई अगर नहीं रखेगा कोई गुनाह नहीं। रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ोगे तो अब बहुत बड़ा गुनाह है। एक भाई का सवाल है, क्या ऑनलाइन चीज़ें खरीदना जायज़ है। खरीदा जायज़ है? इनका सवाल ये है क्या ऑनलाइन चीज़ें खरीदना जायज़ है? हाँ है तो जायज़ भाई, लेकिन इस्लाम की रूह से मुझे नहीं सही लगता ये, क्योंकि इसमें धोखा बहुत है। मेरे अपने साथ धोखा हो चुका। अब आप देखिए, दिखाएंगे तो कोई और चीज़ और देंगे कोई और चीज़, अक्सर ऐसा होता है। अब जो लोग मनी बैग की गारंटी लेते हैं और पैसे वापस कर देते हैं, उनसे तो लेने में कोई हर्ज नहीं। मान लो कोई चीज़ आपने मंगाई, आपने फ़ोटो देखा, क्योंकि फ़ोटो में बहुत सजा के डालते हैं नेट पे, और जो चीज़ आती है वो वैसी नहीं आती। तो हुजूर ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं। तो धोखा खाना भी नहीं है, धोखा देना ही नहीं है इस्लाम में, धोखा खाना भी नहीं है। नबी ने ये भी फरमाया कि मोमिन कभी एक बिल से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। अगर आपको पता लग गया कि एक बार ऑनलाइन में मुझे नुकसान हुआ, तो उसके बाद आप ऑनलाइन की तरफ ना जाओ। या फिर वो जो मैं कह रहा आपको कैशबैक का, आपको उसमें उनकी पॉलिसी होगी, पैसे वापस कर देंगे, फिर कोई, हाँ रिटर्न पॉलिसी होती है। अच्छा, ये सुना है मैंने कि जो हाफिज़ होते हैं, ये जब अपनी साथ ही जन्नत में 4 आदमियों को लेकर जाएंगे, नाना नानी हो गई, माँ बाप हो गए, दादा दादी हो गई, और खुद 7 आदमियों का है। 7 आदमी। तो ये इनका सवाल ये है कि जो हाफिज़ हैं क्या 7 आदमियों को लेके जाएंगे जन्नत में? भाई वो आपने हदीस पूरी है तो पढ़ी नहीं, सिर्फ सुनी है आपने। वो बामल हाफिज़ हैं, ये जो बामल हाफिज़ के बारे में तो ये कहा कि इनके जो है इन्हें ताज बनाए जाएंगे, इनके माँ बाप को भी ताज बनाए जाएंगे। लेकिन ये जो रट्टू तोते हैं ना, जैसे आजकल के हाफिज़, इनका नहीं, इनके तो अमल ही नहीं थी। आप अब बहुत सारे हाफिज़ों को देख लेना, आप 1% मिलेंगे जो 5 वक्त के नमाजी होंगे। तो ऐसे रट्टू तोतों को थोड़े अल्लाह मियाँ बख्श देगा और पकड़ेगा कि मेरे कलाम की बेहुरमती की। आज देखो ना जिस तरह से कुरान पाक, अब 10 दिन 5 दिन की मैंने खुद पोस्टर पढ़ा अभी यहाँ शामदार से आते हुए, 5 दिन में कलाम पाक पूरा हो रहा है। देखो आप, अब देखो जो बेहुरमती कर रहा है, जो सुन रहा है और जो पढ़ रहा है, दोनों फंसेंगे अल्लाह के आगे। तो ऐसे रट्टू तोते अल्लाह जन्नत भेज देगा, जन्नत को भी ख़राब करेगा। दुनिया तो ख़राब कर ही रहे हैं, अल्लाह की जन्नत को भी ख़राब कराओगे? बिल्कुल भी नहीं जा सकते ऐसे लोग। और जैसे ये 6 दिन का पढ़ रहे हैं पूरा, उसके जो मिठाई बांटते हैं, फिर वो मिठाई भी बांटना कैसा हो गया? उनका सवाल ये है कि फिर वो मिठाई कैसे बांटते हैं जो 6 दिन का? भाई वो अपनी खुशी में वो तो सही समझ रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने ये तो कहा कि शैतान तुम्हारे कामों को तुम्हारे सामने खूबसूरत बना के पेश करेगा, वो तो खुश हो रहे हैं, खाना खिलाते हैं, मिठाई बांटे हैं 6 दिन का है। नहीं, वो हमें जब पता है कि वो बेहुरमती कर रहे हैं कुरान की, फिर आप किस तरह खा लोगे? वो तो हो गया ना। बिल्कुल भी नहीं। आप मान लो किसी को देख रहा है कि ये आरती उतार रहा है किसी बुत के आगे, प्लेट में मिठाई है, ला के आपको मिठाई दे, आप खा लोगे? जो कुरान की आयतों की बेहुरमती कर रहा, तरतील से कुरान पढ़ने का हुक्म सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने दिया,
تو وہ ترتیل قیام ہی نہیں کر رہا, دھیرے دھیرے پڑھ ہی نہیں رہا. ہمارے حافظ صاحب پھر بھی بہت بہتر پڑھ رہے ہیں. جہاں ترتیب سے پڑھا جاتا ہے اس کا اثر کیا جاتا ہے, وہاں کی مٹھائی کھا سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے جہاں ترتیل سے پڑھا جائے وہاں کی مٹھائی کھا سکتے ہیں. ہاں بھائی, اب تم ایسی مسجد ڈھونڈتے پھر ایک بھی نہیں ملنی, تو مٹھائی کیسے کھا لو؟ مٹھائی کے چکر میں مسجد ڈھونڈتے پھر ہو. تم مٹھائی میرے سے کھا لیو بھائی, کیونکہ یہ تو ملنے گا نہیں تمہیں جو تم کہہ رہے ہیں. شاید ایک آدھی مسجد یہاں اہل حدیث کی ہو تو بات الگ ہے, باقی اور تو کہیں نہیں ملنے گا. نہیں, مٹھائی تو ہم بھی بٹواؤں گے یہاں انشاءاللہ. تو یہاں تو ترتیل سے پڑھا جا رہا ہے, ویسے بہتر ہے. جی یہاں سے اوروں سے تو بہتر ہے. ہاں, اور تو بہت بہتر ہے, بہت بہتر. سمجھ میں آ رہا ہے ایک لفظ؟ بالکل. روزہ اگر تھوڑا دیر سے کھولیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ, روزہ اگر تھوڑا دیر سے کھولیں تو گناہ ہوگا؟ بھائی اگر آپ کسی کام میں لگ رہے ہیں تو آپ چاہے ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھول کے اس کے بعد کھا پی لیں, لیکن جان بوجھ کے اگر آپ روزہ دیر سے کھولیں گے تو نبی کی حدیث ہے کہ میری امت جب تک فلاح پاتی رہے گی جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی. مطلب ٹائم ہوا فوراً کھولنا, وقت سے پہلے نہیں کھولنا. کہ اہل حدیث تو پہلے کھلوا دیں 5 منٹ پہلے, تو روزے خراب کرا رہے ہیں. لیکن وقت ہونے پہ جو حنفیوں کا طریقہ ہے بالکل صحیح ہے, کہ جہاں ہلکا سا اندھیرا ہونا شروع ہوا, انہوں نے وقت بتا دیا, جنتریے ہے ہمارے پاس, لیکن اس میں اگر آپ جان بوجھ کے دیری کر رہے ہیں تو نبی کی تو حدیث سامنے ہے. لیکن اگر آپ کسی کام میں ہیں, مان لو آپ بس میں ہیں, آپ بھول گئے کچھ بھی کھانے لے جانا, اور ابھی 5 منٹ بعد آپ اپنی جگہ پہ پہنچے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. انٹینشن نہ ہو, اصل میں تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. بخاری کی پہلی حدیث ہے, تو یہ ہر جگہ کام کرے گی. اچھا, پہلے جب روزہ کھلتا تھا یہ سائرن وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو مغرب کی اذان پہ ہی ہوتی تھی, مطلب روزہ مطلب افطار مغرب کی اذان پہ ہوتا تھا. تو پھر کیا نام ہے, یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ تو مغرب کی اذان کے بعد کھولتے ہیں, ہے نا, اور ہم ان سے پہلے کھول لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اہل حدیث میں ہے کہ وہ 5 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں. کون ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے یہی تو بتایا. ان کا سوال یہ ہے کہ شیعہ بعد میں کھولتے ہیں, اہل حدیث پہلے کھولتے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ اذان پہ کھولتے ہیں جب اذان ہوتی ہے. تو کون ٹھیک ہے بھائی؟ میں نے بتایا تو اس معاملے میں آپ جنتری اگر چیک کریں گے تو حنفی حضرات کی جنتری بالکل ٹھیک ہے, جس پہ آپ روزے کھول رہے ہیں, جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں. کیونکہ یہ اہل حدیث پہلے روزہ کھلوا دیتے ہیں, روزے خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے, اور کیونکہ وہ ان کے جو ٹائم ہو رہا اس سے بھی 5 منٹ پہلے, دارالسلام کا جو کیلنڈر ہے اس سے بھی 5 منٹ پہلے روزہ کھول رہے ہیں, کھلوا رہے لوگوں کے. یہاں تو جھگڑا ہو گیا تھا ایک بار, آپ کو یاد نہیں؟ بہت پٹے تھے اہل حدیث, مسجد میں گھس گئے تھے, وہاں توڑ پھوڑ مچائی تھی. آپ کو شاید کئی سال پہلی بات ہے, شاید پڑھی آپ نے نہیں, انہوں نے پہلے اذان دے دی تھی. اچھا, جب کی بات ہے. ہاں, اچھا, لاک ڈاؤن سے پہلے بات نہیں, 6-7 سال ہوئے, بہت لمبی بات نہیں ہے. تو لیکن وہ یہ ہے نا کہ مغرب کی اذان پہ ہی تو ڈھلتا ہے دن. نہیں, مغرب کی اذان پہ دن ڈھلتا ہے جب ہم روزہ کھولتے ہیں الحمدللہ. پہلے کیوں کھول لیتے ہیں 5 منٹ پہلے جب؟ ارے بھائی وہ اس حدیث کو لیتے ہیں نا, اہل حدیث حدیثوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں. وہ ایک لکیر کے اوپر ہے, وہ جب سورج چھپتا ہے نا کسی لکیر کو مانتے ہیں وہاں. نہیں فقیر نہیں, لکیر آتی ہے سورج میں. ہاں, لکیر کا معاملہ ہے وہ نہیں بات وہ, لیکن وہ اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ جلدی کھولتے ہیں. تو جو اہل حدیث حضرات ہیں, مان لو وہ بھی اگر فالو کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو, تو اس معاملے میں چھوڑتے ہیں اپنے مسلک کو. بھائی ہم نے مسلکوں پہ چلنا ہی, ہم تو مسلمان ہیں. کیا موت کے وقت شوہر بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا موت کے وقت شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی, ٹوٹ کیا جاتا ہے یار, بس وہ تو بیوی چلی گئی, ویسے رہتی تو بیوی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی نے غسل دیا, اگر نکاح ٹوٹ جاتا وہ چھو بھی نہیں سکے تھے جسم کو. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیوی کو غسل دیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے, اور وہ ویسے ہی محبت میں پوچھنے لگے کہ عائشہ نے پوچھا پہلے حضرت حضور سے کہ اگر میں آپ کی زندگی میں مر گئی تو آپ کیا کریں گے؟ کہ میں تجھے کفن دوں گا اور تجھے غسل کراؤں گا. حضور نے خود یہ بات فرمائی. پھر حضور نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ حضور میں آپ کو غسل دوں گی, میں کفن دفن کراؤں گی. آپ یہاں تو چھونے بھی نہیں دیتے, چرپائی کو اتارنے بھی نہیں دیتے, دیکھنے بھی نہیں دیتے چہرہ. بتاؤ, سب سے بڑھیا غسل دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. سب سے بڑھیا اگر کوئی دنیا میں غسل دے سکتا ہے اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو, وہ میاں بیوی ہی ہیں. انہیں جسم کے ہر حصے کا پتہ ہوتا ہے. تو اسی لیے دیکھو نا, میں نے تو اتنی بڑی مثال دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیج مطلب چچا زاد بھائی اور بیٹی کے شوہر, وہ حضرت فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں. اس سے آگے اور کیا ہوگا یار.
गया बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। या अल्लाह तो हमारा बैठना कबूल फरमा, हमने जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा, दीन को समझना आसान फरमा, कुरान से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान का महीना है, कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन।